Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya ilahi as-salihin wa syuhada'i wal ulama' والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita baca dulu yang selalu kita baca tu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم
الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Mudah-mudahan istiqamah. Nanti bawa buku Kanzus Sa'adah. Setiap kali mengaji kita akan baca muqaddimah tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai muka surat berapa? Amalan orang saleh. Muka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tu Kak Ajah? Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 7, muka surat 32. Siapa yang tak ada buku ni, biar ada buku ya, supaya dapat kita amalkan sama-sama. Boleh dapatkan di belakang. Membaca surah An-Nasr. Apa dia surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Daripada Sayyidina Anas bin Malik. Jangan bertukar dengan Imam Malik bin Anas. Buat nota sikit. Sayyidina Anas bin Malik sahabat dan pembantu Nabi. Kalau Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Jangan keliru tu dua tu. Jadi ini siapa ni? Pembantu Nabi. Ketika Nabi sampai ke bumi Madinah, sebab Nabi tinggal di Makkah, berhijrah ke Madinah. Ketika itu bapa beliau bernama Abu Talhah bawa Anas ni, kecil lagi, umur 9 tahun. Ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyis. Anas ni budak yang pintar ya Rasulullah. Nanti dia jadi khadam pada Tuan. Kata Sayyidina Anas, beliau jadi khadam pada Nabi 10 tahun. Sebab sejak daripada umur 9 tahun sampai 19 tahun. Nabi pun wafat umur 19 tahun. Jadi berapa tahun tu? 10 tahun. Jadi itulah namanya Sayyidina Anas bin Malik. Berkata, kalau Imam Malik bin Anas tu Imam Maliki. Itu guru pada Imam Syafi'i. Nabi SAW bersabda, artinya, Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Bagi dengan 4 berapa? Bagi dengan 4 6,5. Maksud sekali kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun seperti membaca 6,5 juzuk Al-Quran. Itu maksudnya ya. Idza zulzilatil ardu, maksudnya surah Az-Zalzalah menyamai 1/4 Al-Quran. Sama juga ya, 1/4. Dan idza jaa nasrullahi, maksudnya surah An-Nasr menyamai 1/4 Al-Quran. Jadi janganlah lupa baca apa tu? Surah Az-Zalzalah dalam riwayat yang lain seperti 1/2 Quran. Sekali baca seperti membaca 15 juzuk. Jangan tinggal tu. Jadi antara surah yang kita jangan tinggal, yang pendek-pendek, cuba sebut. Az-Zalzalah, lagi surah kita ikut urutan. Az-Zalzalah dulu, ni yang pendek-pendek lah, yang senang-senang. Az-Zalzalah, kemudian An-Nas, idza jaa nasrullah, itu kemudian At-Takatsur dulu, Alhaakumut Taka. Kan kita dah baca nombor 6 tu. Cuba tengok belakangnya tu, nombor 6. Tak jumpa sebulan, lupa terus.
Sudah? Sekali baca surah At-Takatsur seperti membaca 1000 ayat. Masya Allah. Quran ada berapa ayat? 6,666 ayat. Sebahagian mengatakan 6,236 ayat. Bermakna surah At-Takatsur seperti membaca 1/6. Ni kita ni, saya lah ni, kita orang yang malas beramal ni, congak-congak supaya jangan terlepas. Jadi paling kurang setiap hari Az-Zalzalah berapa kali tadi? 2 kali. Kemudian kemudian At-Takatsur sekali. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath 4 kali. Kan dia seperti 1/4 tadi tu. Kemudian barulah qul ya ayyuhal kafirun berapa kali? 4 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Paling kurang tu. Baik, baca sampai habis dengan kepala saja. Sampai habis surah. 8. Membaca surah Yasin sekurang-kurangnya sekali pada setiap hari. Kerana sekali membacanya seperti membaca 10 kali Al-Quran. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, saya tak letak yang Arab sebab memang tujuan buku ni bukan ilmiah. Ini memang khas untuk amalan, dia berbeza. Kalau buku ilmiah lain, footnote, beribu-ribu footnote, kitabnya, muka suratnya, juzuknya. Ini tak, ni santai je, ni amalan. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang bijak begitu. Sebab ini memang buku amalan, tu amal je. Sebab itu buku Hidayatus Sadikin tu, buku Hidayatus Sadikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, mana ada dalil-dalil. Sebab memang buku tu untuk beramal. Kalau dalilnya, kita ambil buku kita yang lain, beribu-ribu footnote dalam tu. Baik, dulu kan dah beli buku Al-Bayan kan dekat sini. Cuba tengok dalam tu. Sampai pening kita dibuatnya. Orang awam lah, orang yang apa ni, ulama-ulama tak pening, orang awam. Apa ni? Itulah dia dalil tu. Dia beza ya. Jangan kita sama ratakan. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik sama juga. Kenapa banyak daripada beliau? Sebab beliau pembantu Nabi 10 tahun. Memang banyaklah beliau tahu. Tak seperti orang lain yang berkawan juga dengan Nabi tapi bukan pembantu. Kalau pembantu kan di rumah, ketika musafir ambil air wuduk, ambil makanan, itu kan semua tu menjadi hukum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati. Likulli syai'in qalbun, setiap sesuatu ada hati. Dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Hati kat sini ni artinya jantung. Cuba tulis kat situ. Hati di sini artinya jantung. Jantung tu apa function dia? Mengepam darah. Kalau jantung tak berfungsi, apa jadi? Jaga-jagalah tu. Jadi orang yang sakit jantung berlubang, jantung lemah, antara amalannya adalah salawat tib. Salawat tib. Maka tangan letak ke jantung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha 3 kali. Baru wa afiyatil abdani. Itu satu. Yang kedua, sebelum nak tidur baca ya al-haqqu 50 kali. Tapi baca gembar. Yal-haqqu yal-haq 2. Yal-haqqu yal-haq 4. Yal-haq di asalnya ya al-haqqu. Baca 50 kali. Boleh tadi? Apa tadi? Satu, baca salawat tib ataupun salawat syifa. Yang mana diulang 3 kali? Tib bil qulubi wa dawaiha, sambil tangan letak di dada kita tu. Kalau orang lain, contohnya dada orang lain, dia tak pandai baca salawat, kita yang baca juga. Tangan letak kat dada dia, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Boleh? Kemudian sebelum kita tidur baca ya yalhaqu yalhaq.
Di asalnya ya al-haq, tapi kita wasalkan yalhaqu yalhaq. Dan sesiapa membaca Yasin, Allah akan menetapkan pahala membacanya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Nah, kita saja, kita ni saja, kita baca saja. Walaupun ada yang kata hadis ni dhaif, tak mengapa. Yang penting kita baca Yasin, setiap satu huruf dapat berapa pahala? 10 pahala. Kalau dalam solat, contoh, kan kita dah hafal Yasin. Kita bacalah waktu tahajud tu. Baca. Bagi 2 ke, bagi 4 pun boleh. Tak hafal, pegang mushaf ni boleh, ataupun letak kat itu yang ni stand dia tu boleh. Sebab baca dalam solat lagi besar pahala. Ingat tak pahalanya? Satu huruf sama dengan seekor unta yang sebelum bunting, yang gomok dan bunting. 9. Salawat untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Saya suka sangat salawat ni. Bacalah salawat ini sekurang-kurangnya 10 kali sehari. Sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya tak terkira banyaknya. Tapi paling bagus 100, supaya kita istiqamah setiap hari. Itu. Kenapa tak 1000? Boleh, tapi kan banyak lagi kita nak amal ni. Biarlah sikit-sikit, 100. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong diingat, jangan baca Allahumma salli ala, jangan. Sebab maknanya sangat bahaya. Allahumma salli ala tanpa dipanjangkan li tu yang betul. Seperti dalam buku kita ni. Maksud, ya Allah rahmatilah. Kalau baca Allahumma salli ala, itu artinya wahai Tuhan perempuan rahmatilah. Jaga tu. Cuba baca doa ni dengan saya sama-sama. Rabbana, sama-sama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Terus betul. Jangan baca waqina azabannar, jangan. Dia mesti waqina. Wahai Allah, halangilah kami daripada api neraka. Siapa yang baca panjang waqina, wahai Tuhan perempuan. Jaga-jaga tu. Cuba cek balik rumah nanti depan cermin. Kita baca waqina ke waqina? Siapa yang baca waqina panjang, istighfar banyak-banyak, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi jangan ulang lagi. Jangan baca waqina adzabannar, tapi waqina adzabannar. Bukanlah nak kata Allah tu Tuhan lelaki, bukan. Tapi selalu dhamirnya huwa, bukan hiya. Hiya tu untuk perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yaum al-qiyamah, dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala, sesiapa yang membaca yang tadi tu, artinya ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Siapa baca tu even sekali, wajiblah syafaatku kepadanya. Kerana itu dalam buku Kanzus Sa'adah, buku apa tu? Kanzus Sa'adah. Buku itulah, buku yang dipegang Kak Nani tu. Itulah dia. Saja saya nak test ni. Orang yang selalu membacanya tahu. Buku tu Kanzus. Jangan buku apa buku apa wala dalam poket dia. Dah 2 bulan dah dalam poket dia. Tu namanya Kanzus. Cuba angkat sikit Kak Nani. Ni yang Kak Nani angkat ni. Tu namanya Kanzus Sa'adah. Siapa yang ada bawa yang warna buku warna purple. Cuba angkat sekarang.
Tak ada. Masya Allah, semua dalam dada semuanya. Ha? Apa tu? Ada. Tapi nanti belilah. Nanti lepas mengaji nak kita. Hari ni cantik, hari ni kita mula 5 minit sebelum ya. Jadi tadi kita mula pukul berapa? Saya bukan berkira sangat bab waktu ni, tapi Alhamdulillah saya ingatkan jamaah di Masjid Negeri tadi, jangan jumpa saya ya, saya nak pergi ke Al-Falah ni. Alhamdulillah semua tak jumpa. Kalau tak waktu itulah tahnik, waktu itulah kadang-kadang kesian ya, ada orang yang datang untuk bawa anak. Jadi sepatutnya saya kena suang pergi ke sini kan. Tapi dah bawa anak jauh, terpaksa juga kita tahnik. 2 orang pula tu. Tu yang ambil masa sikit. Tapi hari ni clear Alhamdulillah. Ada saya habak, saya kata jangan jumpa saya saya nak pergi terus ni. Tu yang mai awal pun Alhamdulillah dalam 5 minit sebelum. Jadi hari ni bolehlah kita berhenti pukul 10.44. 11.44 kita berhenti hari ni sebab yang seminit tu nak sebut wassalamualaikum dan kita baca doa. Nanti dapatkanlah buku ni di belakang tu. Kita bawa sebenarnya buku ni, kita bawa dalam poket pun dah jadi barakah. Walaupun tak baca, dia kena baca lah. Dan saya nasihatkan siapa yang ada buku tu kena juga lapit dengan plastik. Sebab balut. Sebab kita ni kadang-kadang berpeluh. Nanti dia meresap dalam tu, nanti sayang kata. Boleh? Yang besar tu tak ada seorang pun tak bawa, menunjukkan semua dalam dada semuanya tu. Yang warna ungu tu ada bawa tak? Tak bawa, masya-Allah. Yang itu Kanzus Sa'adah ada 2, satu yang warna hijau tu, satu lagi yang itu. Yang besar tu untuk orang yang sedap sikit bacalah. Tapi untuk kami lelaki kan sedap berbual dalam poket. Tak apa, yang penting ada buku tu barakah ya. Bawa saja dah barakah. Bukan lain belum baca lagi, tapi kalau dah ada dalam dada lagi barakah. Dah dalam dada sebab dia hafal. Boleh. Paling bagus letak dalam dada. Sebab supaya di mana kita pergi kita bawa tu. Kalau contoh pergi dekat umrah lupa, habis lupa. Yang beg tadi tu Kak Ajah kan, macam-macam dalam tu buku. Beg tu lah lupa. Supaya jangan lupa, baca apa? Supaya jangan lupa. Pun lupa juga. Astagfirullah. Sanuqri'uka fala tansa illa tangan letak di kepala. Ni berapa belas kali dah ijazah kat sini ni. Sebelum belajar baca ayat itu dulu. Sanuqri'uka fala. Bila fala tu tangan kanan letak di atas. Tangan kanan. Saya tunjukkan. Sanuqri'uka fala tansa illa masya. Baca 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Sanuqri'uka. Gitu. Kalau anak kita yang kecil tu dia tak hafal lagi, kita yang tolong. Mai sini Along, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala. Tapi kalau terbalik, dia yang hafal, kita yang tak hafal. Mai sini mak, sanuqri. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat yang digandakan. Ke surah 34. Kita laju je ya, kita laju je. Kita nak khatamkan kitab ni, sambung balik kitab adab. Apa salawat itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi. Situ kan ada baris 2 tu. Oleh kerana bersambung dengan alif lam syamsiyah, maka diletakkan nun kecil dengan baris bawah. Bacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi. Di itu satu baris, kemudian nun kecil baris bawah. Sayyidina Muhammadi nin nabi. Itu caranya. Boleh? Ketika tanwin berjumpa dengan alif lam syamsiyah. Apa dia alif lam syamsiyah? Anna
asyamsa. Lepas alif lam tu ada huruf yang bersabdu. Contoh, kan sabdu nun tu. Maka dia tak boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi, tak. Secara tajwidnya Muhammadi itu dikekalkan, tetapi dua baris jadi satu. Kemudian letak nun kecil, dan nun kecil tu barisnya bawah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi nin nabiyyi adada man salla alaihi min khalqik. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sebanyak mana sesiapa sahaja yang bersalawat ke atas baginda. Maksudnya begini, ya Allah, sekali kami baca salawat ni, bagilah pahalanya seramai orang yang bersalawat pada Nabi. Ramai tak? Ramai di USJ saja ni berapa ramai yang bersalawat. Saya ada jumpa ada seorang Kak Ajah belajar juga dengan saya dekat Puncak Alam. Bagus sekali. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, kami ada grup salawat. Alhamdulillah. Dan kami bagi-bagikan. Dan ketika dia bagi tahu saya itu sebelum PKP dulu, mereka telah khatam 4 juta salawat. Mungkin seorang 1000 ke, dalam tu kan mungkin ramai. Masya Allah, saya kata bagi tahu Kak Ajah, teruskan. Teruskan. Tapi paling bagus sebelum kita salawat, baca 2 bacaan tambahan. Bacaan tambahan yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Katalah kita mengamalkan salawat tu 100 kali, bacalah 100 kali. Tapi yang ke-101 tutupkan dengan adada khalqihi wa ridha wa zinata'ar. Terus macam salawat ni kita ingat nak baca sekali je, sekali pun tak apa, tapi muqaddimah dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca salawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi adada man salla 'alaihi min khalqik wa salli ala sayyidina Muhammadin nabi kama yanbaghi lana an nusalli 'alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin nabi kama amartana an nusalli 'alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi ta'arushihi wa midada. Itu caranya. Tapi kalau kita niat baca 10, khatamkan dulu 10. Boleh? Baik. Wasalli ala, kita dah baca tadi, kita baca terjemah. Rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi seperti mana sewajarnya untuk kami bersalawat ke atas baginda. Sewajarnya kita salawat selalu, begitulah banyak pahala kita. Dan rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang seperti mana engkau telah memerintahkan kami untuk bersalawat ke atas baginda. Imam Suyuti, seorang ulama hadis dan terkemuka dalam semua ilmu, menyebutkan riwayat dalam kitabnya Jam'ul Jawami daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau berkata, kata Sayyidina Abu Bakar, aku pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kawan dan ayah mertua. Siapa anak beliau yang dikahwini Nabi? Sayyidatina Aisyah. Ketika Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, umur beliau berapa? 6 tahun. Tapi jangan anggap 6 tahun tu macam anak kita. Jangan. Anak kita 6 tahun tu dah berapa tu? Tadika tu. Itu kalau hingus jatuh tu, tak sampai ke bawah masuk mulut. Macam mana nak jadi isteri macam tu? Kalau anak kita, kalau orang Arab tak. Sebab environment itu menyebabkan mereka cepat mature. Cuba tengok badan orang Arab. Besar badan orang Arab tu, ya Allah. Macam orang. Badan mereka kan, kalau tingkatan tu halus ke aja. Orang Arab memang lagu tu. Orang putih pun macam tu. Cuba tengok. Ketika mereka umur lanjut, tapi dah nampak agak tuanya itu. Tapi ke aja steady je. Masya Allah. Jadi masing-masinglah kelebihan. Anyway, Nabi berkumpul dengan Sayyidatina Aisyah
ketika berumur 9 tahun. Jadi 3 tahun tu tak berkumpul sebagai suami isteri lah, sebagai suami isteri saja, tapi tak ada hubungan itu. Jadi beliau satu-satunya gadis yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi panggil Sayyidatina Aisyah Aish. Ya Aish. Aish tu ataupun Aisyah itu maksudnya kehidupan. Sebab Nabi selalu hidup, selalu macam gembira. Sayyidatina Aisyah ni selalu macam memberi hidup kepada Nabi. Maksudnya life Nabi tu seronok. Sebab dengan beliaulah Nabi berlumba lari. Ketika berlumba menang Sayyidatina Aisyah. Kemudian di ketika yang lain, sejak beberapa ketika yang lain, maka bila berlumba menang Nabi. Kata Sayyidatina Aisyah, ketika saya berlumba kali kedua tu, dagingku sudah banyak. Apa maksud? Dia sudah berisi. Itu yang Nabi boleh menang. Nabi pula ketika menang dan Nabi bagi tahu, wahai Aisyah, ini balas yang dulu tu. Maksud balas yang kalah dulu. Jadi kita berlumba lari tak dengan isteri. Berlumba juga pakai kereta. Kan? Ya Allah, itu menunjukkan intimnya hubungan keduanya. Ketika Sayyidatina Aisyah masih di awal perkahwinan, beliau main dengan budak-budak lain. Ketika Nabi datang, semua pakat lari habis. Sebab Nabi dah datang, senyum Nabi. Mainlah. Nabi gitu. Sebab dia masih ada lagi zaman kanak-kanak. Dan pernah Nabi tengok Sayyidatina Aisyah main benda. Nabi pun tanya, apa tu? Kuda, toys kuda. Nabi pun ambil kuda tu. Kuda tu ada sayap. Nabi pun bergurau lah, kuda ada sayap ke? Lalu kata Sayyidatina Aisyah, kuda Nabi Sulaiman ada sayap? Nabi Sulaiman, antara kelebihan baginda adalah menundukkan binatang-binatang. Dan antaranya dikatakan kuda baginda ada sayap. Wallahu a'lam macam mana. Itu tak pelik kalau Allah tunjukkan, dia tak pelik. Jadi begitulah Sayyidatina Aisyah selalu bagi live pada Nabi, bergurau-gurau. Sebab tu beliau kadang-kadang Nabi panggil Ya Aish. Aish ni maksudnya panggilan mesra, ya. Ya Aish, wahai yang bagikan saya kehidupan. Kadang-kadang merah pada muka Sayyidatina Aisyah kerana kulitnya putih. Lalu Nabi panggil Ya Humaira, wahai orang yang pipinya kemerah-merahan. Yang asli tu bukan yang tu lain, ya. Yang cat-cat tu lain tu. Ini memang yang asli Sayyidatina Aisyah. Itulah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi pelik, walaupun Sayyidina Abu Bakar ayah mertua Nabi dan kawan Nabi, beza umur 3 tahun je, berkawan masa kecil, tapi Sayyidina Abu Bakar tak pandai nak describe macam mana muka Nabi. Sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, anak beliau bernama Sayyidatina Hafsah. Ketika Sayyidatina Hafsah berumur 16 tahun, orang zaman dulu kahwin awal-awal, so badan kemah-kemah. Lalu meninggal suaminya dalam peperangan. Itu yang Nabi kahwin dengan Sayyidatina Hafsah. Tapi yang pelik, dalam 4 sahabat Nabi yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, tiga-tiga ni kalau disuruh cuba kamu cerita pada kami macam mana muka Nabi, macam mana mata terletak, hidung terletak, mulut terletak, janggut, tak pandai mereka. Tak pandai. Tapi kalau berjalan, mereka boleh describe. Idza masya yatakaffa. Nabi kalau berjalan itu tegap seperti orang yang menuruni bukit. Kita jalan turun bukit santai ke bersungguh-sungguh? Kalau santai, kita datang dulu daripada orang lain tergolek. Dia mesti gitu. Begitulah Nabi berjalan, tegap. Boleh, tapi describe muka tak. Kenapa? Sebab muka Nabi sangat kacak. Berapa kali sangat tu? Sengaja saya. Very sengaja saya tu.
Memang sangat kacak. Sampai sahabat tak berani tenung muka Nabi macam Kak Ajah semua tenung muka saya. Tak berkedip kita pun nak risau. Apa tak kena? Songkok kan misai kan. Nah, mereka tak berani tengok lagu tu. Sahabat tengok Nabi macam ni. Tuan-tuan tengok saya. Kalau Nabi panggil sana Abu Bakar, walaupun kawan, kadang di rumah sama. Ya Abu Bakar, sebab sana Abu Bakar, sahabat lain selalu tunduk. Ya Abu Bakar, barulah angkat muka. Labbaika ya Rasulullah. Selalu gitu. Sayyidina Umar pun begitu. Ya Umar, tunduk tadi kan, bercakap dengan Nabi suara perlahan. Labbaika ya Rasulullah. Sebab tu tak dapat nak charm sangat-sangat. Siapa yang boleh charm dengan exactly wajah Nabi? Siapa? Siapa yang dapat jawab ni, saya bagi buku dia hari ni, hadiah. Betul-betul saya bagi. Saya bagi buku ni. Saidina, alhamdulillah salah. Taklah saya bagi buku. Tapi still ada lagi, silakan. Saya bagi ni terus kat dia. Kak Ajah sebab apa tadi? Saidina, Kak Ajah. Tunggu sekejap nanti saya akan bagi ni kat. Betul. Jawapannya adalah Saidina Ali. Kenapa Saidina Ali? Kak Ajah jawab supaya salah dan saya tarik balik buku tu. Kan Kak Ajah tadi betul. Saya hadiahkan buku ni kan. Kak Ajah jawab supaya salah, saya tarik balik buku ni. Kak Ajah dah dapat, jangan risau. Kenapa Saidina Ali? Tapi ni tak ada hadiah, habislah buku saya. Kenapa Saidina Ali? Tadi kan betul Kak Ajah dapat hadiah ni, insya-Allah. Ya. Apa dia? Oh, nak kecil? Boleh, insya-Allah. Ni special request Kak Ajah ni. Insya-Allah saya bagi. Kalau ada stok lah Kak Ajah. Kalau tak ada, tahun depan. Mudah-mudahan ada stok. Mudah-mudahan yang kecil ni. Mudah-mudahan. Baik, kenapa Saidina Ali? Tapi ini tak ada hadiahnya, cuba jawab saja. Kenapa? Kawan baik tak? Yang lebih tepat lah maksud saya. Boleh juga, tapi yang lebih tepat. Boleh. Sepupu tadi, tapi itu baru dapat muka surat. Kalau hadiahnya muka surat je, isi belum dapat. Sepupu betul? Menantu. Muka belakang. Ni tak dapat lagi ni. Cantik tu cantik. Sahabat betul. Itu baru 5 muka surat. Berkira sangat dah. Kerana saya suka tu Kak Ajah. Siapa tadi yang jawab ni? Mana? Oh ni, tak nampak, ya Allah. Saya suka tu. Sikit lagi, baru setengah tu Kak Ajah. Betul-betul. Selalu bersama dengan Nabi. Kenapa selalu? Sebut je 2 perkataan ni, itulah jawapannya. Saya bagi clue boleh? A untuk perkataan pertama, dan perkataan yang kedua A juga depannya tu. Anak angkat. Saidina Ali diangkat oleh Nabi sejak kecil sebab Nabi nak membalas jasa ayah beliau. Siapa ayah beliau? Abu Talib kan menjaga Nabi seawal umur 8 tahun. Dan Abu Talib kalau banding dengan adik-beradik beliau ada 15 orang. Beliau antara yang paling tidak berharta. Banding yang lain semua berharta. Anak Abdul Muttalib ada 15 orang. Dan yang paling antara yang tak berharta Abu Talib. Tapi Abu Talib paling cinta dan sayang dengan Nabi. Membalas jasa itu dulu tu yang Nabi ambil Saidina Ali sebagai anak angkat. Bila anak angkat, tengok pak hari-hari dah tengok muka pak. Sebab tu Saidina Ali orang yang paling tepat antaranya di samping sepupunya Ummu Hanif tu lainnya yang boleh describe mata Nabi macam mana. Kat sini ni ada warna merah kat sini. Hidung Nabi ni ada macam cahaya sebab mancung. Dan gigi Nabi antara gigi depan ni, kapak ke kacip? Kapak. Ada 2, ada sedikit jarang. Dan kalau Nabi buka mulut, macam cahaya keluar daripadanya itu. Dan shape muka Nabi ni cantik. Sesuai matanya.
dengan hidungnya, dengan mulut. Ada orang mata besar betul, mulutnya halus, bukan halus, halus. Dan ada orang begitu, maaf, kadang-kadang mulut tak sesuai dengan mata contoh. Tapi Nabi macam kalau ada katalog, saya nak mata macam ni, saya nak macam ni, itulah Nabi, sangat cantik, indah, sampai sahabat pun segan nak tengok. Gitu. Perempuan lagi tak tengok, sebab terlalu kacak. Kacak Nabi ni, kata Sayyidatina Aisyah, kacak gila. Bukan kacak gila, bukan. Tapi di sini saya heran satu perkataan. Mula-mula saya belajar, saya masuk di Semenanjung ni dulu, gila tu bagi kami di Sarawak tu negatif. Dia kata lapak gila. Saya pun heran, dia ni lapak ke gila? Itu nak menunjukkan sangat lapar. Lagi satu saya belajar dengan orang Kelantan, lapar nasi, kan? Kalau orang yang lurus, dia baginya nasi saja. Awak hang lapak nasi? Bukan, lapak nasi tu maksudnya lapar nak makan nasi lauk, lepas tu budu, calak, nah apa-apalah. Itu Masya Allah ya, kita kena tahu bagaimana penggunaan perkataan untuk setengah tempat supaya kita jangan salah anggap. Contohnya, maaf, bi waw ba waw dal waw, jangan sebut ya, ba waw dal waw. Itu kan negatif bagi setengah tempat kan. Tapi bagi setengah tempat yang lain itu tak, itu macam kerah, kerah sangat-sangat. Ada satu yang orang Pening tu lagi, Masya Allah. Kalau orang Pening kata, ya Allah sedap sungguh, jangan sebut, dia bahaya tu. Mari kita sambung. Tanyalah orang Pening. Orang Pening kalau nak kata sesuatu tu dengan lebih-lebihan, contohnya kan, sedap sungguh, mereka kata sedap, jangan sebut. Even kalau orang tu alim pun, ya Allah alim, jangan sebut. Jangan sebut. Segan saya. Tanyalah orang Pening. Siapa orang Pening kat sini? Jangan tak mengaku. Orang Kelantan tak tahu sangat. Kalau orang Kelantan sedap dah, kan? Tapi orang Pening takut saya. Janganlah ditanya-tanya, takut nanti saya sebut nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana kita tadi? Muka surat apa tadi? 35. Oh, tak habis lagi, jauh. Kita cerita Sayyidina Abu Bakar sampai ke Pening. Tapi nak tunjuknya boleh. Kalau orang tanya kenapa Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat besar yang lain tak boleh describe muka Nabi, kenapa tadi tu? Terlalu, dia dua, terlalu dan berwibawa. Kacak sangat-sangat. Saya nak tunjuk kacak macam mana ya. Satu, sahabat-sahabat besar tak berani tala tengok wajah Nabi. Dua, perempuan lagi tak tengok. Tiga, pengakuan Sayyidatina Aisyah, Nabi berkahwin lebih daripada seorang tu, khususiah Nabi, khas untuk Nabi. Dan Nabi akan bermalam di setiap rumah mengikut giliran, satu malam setiap orang. Tetapi Sayyidatina Aisyah tadi tu yang kita sebut selalu dapat 2 malam. Kenapa? Kerana Sayyidatina Saudah betul-betul sebelah rumah beliau. Saya tunjuk dulu bagi nampak. Ini Masjid Nabi. Di sini rumah Sayyidatina Fatimah, rumah dekat-dekat. Depan ini rumah Sayyidatina Aisyah. Depannya rumah Sayyidatina Hafsah. Sebelah rumah Sayyidatina Aisyah, sebelah kanan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Di belakangnya rumah Ummu Salamah. Depannya lagi rumah Sayyidatina
Zainab binti Khuzaimah. Depannya lagi rumah Sayyidatina, dekat-dekat rumah Sayyidatina Zainab binti Jahash. Depannya lagi rumah Sayyidatina Juwairiyah. Ada lagi lah, nanti tak habis belajar nanti. Sayyidatina Aisyah tadi, sebelahnya rumah Sayyidatina siapa tadi? Saudah. Kita sebut Saudah. Sebutan paling tepat Saudah. Nabi kahwin dengan beliau first selepas Sayyidatina Khadijah. Nabi tak kahwin lama belas tahun. Barulah kahwin dengan Sayyidatina Saudah yang ketika itu umurnya 65 tahun atau 66 tahun. Nak tunjuk Nabi kahwin bukan kerana hawa nafsu. Kalau tak ramai lagi orang Arab kalau kacak, ya Allah, sekacak-kacak seperti bidadari dah kata orang. Barulah Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah di Madinah. Ni dah umur 9 tahun, ini mestilah 60 lebih lagi. Nak tunjuk Nabi kahwin bukan kerana nafsu. Jadi beliau selalu bagi malamnya kepada Aisyah. Ketika Nabi sepatutnya bermalam dengan beliau kata, ya Rasulullah, tak apalah, saya bagi kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi beliau lah selalu dapat berapa malam. Bermakna beliau paling tahu tentang Nabi dan paling mengerti. Sebab itu beliau paling alim banding yang lain. Dalam bab kaca, apa kata beliau? Tengok ni, orang yang bersama dengan Nabi ni. Perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, kata beliau, ketika melihat Nabi Yusuf berjalan, apa berlaku? Potong. Dahsyat sangat Kak Ajah potong tangan. Terhiris Kak Ajah, jangan potong, terhiris jari. Kenapa? Melihat kekacakan Nabi Yusuf. Kata Sayyidatina Aisyah, kalaulah perempuan-perempuan tadi masih hidup ketika melihat Nabi Yusuf, terhiris jari-jari mereka, dan kalau mereka masih hidup lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti terhiris hati-hati mereka. Mana lebih dahsyat? Iris, kalau terhiris jari boleh letak apa? Handy plus. Jangan lupa iodine. Kan boleh tutup. Tapi kalau hati, siap, walaupun umur abang Haji itu macam nenek, boleh jadi nenek dia, tak, tetap saya I love you Tuan Haji itu. Faham maksud saya? Kalau dah cinta dengan seseorang, tak kira dah umur ke rupa ke, yang penting love is blind. Lupa apa ni, buta. Memang dalam Arab pun begitu. Hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Kecintaanmu pada seseorang menyebabkan kau buta dan kau pekak. Tak kira. Walaupun orang kata Haji tu dah sama umur tok dia, tak kira. Yang penting I love him. Bahaya tak kalau orang luka apa tadi tu? Luka jari ke hati? Bahaya kan? Anyway, cinta itu abstract. Aku pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh bayanglah, akrab betul duduk. Kita kalau tengok guru daripada jauh kan, ya Allah, berbunga-bunga hati kan. Telefon pun tak apa. Oh, sedap. Seronok sebab guru ni kalau kita jumpa macam charge bateri, seronok sangat. Ini kan pula saya tak boleh bayanglah duduk-duduk dekat ni. Allah. Maksudnya mesra sangat. Nabi pula tu. Allah. Kemudian datang seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan memberi salam ke atas baginda. Saya boleh bayangkan caranya bagi salam begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab sahabat tak berani meninggikan suara di depan Nabi. Saya boleh bayangkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, suasana jadi bening kalau kita hingat. Lalu baginda menjawab salamnya. Oh, Nabi jawab salam. Salam kan doa. Untunglah orang tu. Salam sejahtera lah dia sampai hari kiamat. Kan doa Nabi. Wajah baginda berseri-seri dan menyuruhnya duduk, dah lah kacak. Berseri-seri lagi macam mana tak tahu. Dan menyuruhnya duduk di sisi baginda. Ya Allah. Setelah lelaki itu menyelesaikan hajatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pergi, baginda bersabda, wahai Abu Bakar, amalan lelaki ini pada setiap hari diangkat ke langit seperti amalan semua penduduk bumi. Dahsyat. Aku, kata Abu Bakar bertanya,
Bagaimanakah boleh begitu ya Rasulullah? Baginda menjawab, sesungguhnya pada waktu pagi dia bersalawat ke atasku 10 kali seperti salawat seluruh makhluk. Aku, kata Sayyidina Abu Bakar, bertanya lagi, bagaimanakah boleh begitu? Baginda bersabda, dia membaca salawat tadi. Allah, jangan tinggallah lepas ni. Berapa kali? Berapa? Paling kurang 10 kali. Bila bacanya? Cukup. Kalau nak tambah petang pun boleh. Kalau 100 kali alangkah lebih elok. Di sini hikmahnya 10 kali supaya kita jangan rasa terbeban. Kan kita tengok panjang sikit, 1, 2, 3, 4, 5, Allah, 5 baris. Cubalah 1 baris kita kan. Kan ni hikmahnya 10 kali. Boleh? Agak-agak kita jumpa 2 minggu lagi, kita baca ni tanpa lihat buku, boleh? Sama-sama ya? Boleh? Take note dulu. Ustaz Muhadi nak tanya, ni 2 minggu lagi tanpa tengok buku, boleh? Pai, kena pai. Bukan payah sangat, sebab sikit je perkataan, kena tambah yang lain semua sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi adada, semua sama tu kan? Tidak, Muhammadin Nabi je, hafal tu dulu, yang lain tambah sikit. Caranya nak hafal macam ni. Sebelum balik nanti, sebelum balik ni, kalau ada kawan kita yang bagus baca Quran, rakamkan suara dia. So dia duduk sekejap, tolong baca ni untuk saya dengan tenang macam tadi. Kalau tak pun di sini tak apa, di mana-mana boleh. Nanti kita mainkan tu. Sebab 40 kali kalau kita continuously, repeatedly dengar, dia akan jadi terakam paling kurang. Tapi caranya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyi adada man salla alaihi min khalqik. Tu 40 kali, ulang, lekatlah nanti. Jadi janganlah tinggal, sebab salawat ini seperti salawat seluruh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan salawat daripada Imam Syafi'i yang menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama salawat ini adadiyah, sebab ada perkataan bi'adadi. Tolong gariskan dulu, bi'adadi. Ada perkataan adadi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak orang yang bersalawat kepadanya. Ramai tak orang bersalawat? Itulah pahala kita sekali baca. Kalau 2 kali, 3 kali, wasalli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang yang tidak bersalawat padanya. Ramai tak orang bukan Islam di dunia ni? Ramai kan? Maksudnya mereka salawat tak pada Nabi. Begitulah, sebanyak itulah pahala kita. Orang Islam ramai juga tak bersalawat, sebanyak itulah pahala kita. Wasalli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang engkau perintahkan kepada baginda. Wasalli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau suka agar dibacakan salawat ke atas baginda. Wasalli ala Sayyidina Muhammadin kama tambaghi salatu alaihi. Dan rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seharusnya salawat ke atas baginda. Keterangan diceritakan di dalam Syarhud Dalail bahawa kitab ini namanya Syarhud Dalail. Apa nama kitab tu? Syarhud Dalail. Dalail itu Dalailul An-Nubuwah karangan Al-Imam Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah. Bahawa ada seorang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Kalau kita mimpi orang alim, orang saleh, itu tandanya kita akan Allah bagi mimpi berjumpa dengan orang lebih saleh. Maksud kita jumpa dengan orang saleh kan? Nanti mungkin kita akan jumpa sahabat, tabi'in dulu, tabi'in. Jumpa tabi'in, nanti Allah bagi peluang jumpa sahabat. Barulah nanti kita dibagi peluang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau nak mimpi baik-baik, jagalah perkataan.
Orang yang mimpi pelik-pelik sebab perkataannya tak elok, mengatur orang, gosip orang, you know. Tu you know tu banyak sangat. You know tu maksudnya mengumpat. Kan kadang-kadang muqaddimah orang nak mengumpat ni, kan dia kata you know. Janganlah jawab I don't know. Jawab I don't want. Kalau you know, I don't know. I want you know. Barulah dia cerita. Jangan. Tu muqaddimah mengumpat tu. Baik. Sadaqallahul azim. Dia pula bismillahirrahmanirrahim. Dah habis mengaji, sambung lagi. Ini cerita ihdinas siratal mustaqim. Tahu cerita tu? Orang yang sesat jalan. Ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kita jangan buat sebab itu untuk orang yang tak tahu bahasa Arab, kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia bertanya, apakah yang telah Allah lakukan pada Tuan? Imam Syafi'i menjawab, Allah telah mengampunkan aku. Orang itu bertanya lagi, dengan amalan apa? Imam Syafi'i menjawab, dengan 5 kalimah yang aku gunakan untuk bersalawat ke atas Nabi. Bukan ini saja, yang lain pun Allah ampunkan juga. Tapi ketika mimpi waktu tu, ini yang Imam Syafi'i sebut. Dia bertanya lagi bagaimana bacaannya. Lalu Imam Syafi'i membaca salawat di atas. Apa salawat tadi yang tadi tu? Itulah ketika tidak disebut berapa bilangan, paling kurang sekali. Di sini disebut tak bilangannya? Paling kurang sekali. Salawat sebelum tadi tu disebut tak bilangan? Berapa? 10. Kalau boleh jangan kurang 10. Itu cara kita beramal, ya. Kalau tak disebut, sekali pun tak apa. Sebab takut nanti begini, salawat yang nombor 10 kita pun aim 100 kali, salawat ni 100 kali. Takut nanti kita jemu. Kita jemu nanti. Hari pertama Masya Allah, kedua Masya Allah, ketiga ambil MC, bening kepala dah dan rasa tertekan. Kita jangan gitu. Allah tidak pernah bosan. Tetapi yang bosannya siapa? Sebab itu buatlah yang sedikit tapi berterusan. Itu lebih baik daripada banyak-banyak tapi cepat bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kita baca hari ini, alhamdulillah. Salawat Imam Syafi'i yang masyhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ada juga yang baca kullama dzakaraka, bukan dzakarahu. Boleh, dua-dua boleh. Ya Allah rahmatilah. Kenapa saya terjemah rahmatilah? Buat nota sikit. Makna salawat ada 3. Sesuai dari mana? 1. Salawat kalau datang daripada Allah maksudnya rahmat. Salawat kalau datang daripada malaikat maksudnya mohon keampunan untuk Nabi. Tapi bukan dosa sebab Nabi tidak berdosa. 3. Datang daripada umat, mohon diangkatkan darajat Nabi. Ulang balik. Salawat tu difahamkan dengan 3 makna, 3 pengertian. Kalau salawat daripada Allah, rahmat ke atas Nabi maksudnya. Kalau daripada malaikat, mohon keampunan. Kalau datang daripada umat, mohon diangkatkan darajat Nabi. Sebab tu saya terjemah Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah. Saya terjemah ya Allah rahmatilah. Boleh? Baik. Selama mana sebanyak ingat kepadanya oleh orang yang ingat. Memanglah orang yang ingat Nabi kan bersalawat macam tadi juga. Dan selama mana sebanyak lupa kepadanya orang yang lupa. Orang yang lupa maksudnya semua orang. Sebab dalam dewan ini mesti 2 tu je. Kalau tak ingat Nabi, lupa Nabi, kira pukul rata lah, pahala dapat kat kita semua. Ni tu maksudnya salawat yang bijak. Di beberapa kitab yang lain, salawat Imam Syafi'i ditulis seperti berikut, sama je. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil
ghafilun. Tapi yang selalu kita baca yang pertama itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Tapi macam saya sebut tadi, sebahagian kitab bukan ha tu, tapi ka, dia jadi begini, kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Tapi jangan pening-pening, takut nanti bertukar macam-macam bunyi, baca hak ni sajalah walaupun maknanya sama. Boleh? Banyak nak kena amal buku ni. Jadi di sini disebut berapa kali ni? Tidak kan? Jadi paling kurang sekali. Buku ni kena sentiasa ada dalam beg tadi tu. Baik, tinggal 5 minit. Keterangan Al-Imamul Muzani, murid Imam Syafi'i, berkata, aku bermimpi melihat Imam Syafi'i, mimpi lihat Tok Guru. Lalu bertanya kepadanya, apakah yang telah dilakukan Allah terhadap guru? Imam Syafi'i menjawab, Allah telah mengampunkan aku, Masya Allah, berkat salawat yang aku tulis di dalam kitab Ar-Risalah. Pagi tu beliau pun buka kitab Ar-Risalah sebab beliau mengaji dengan Imam Syafi'i, dan dilihat salawat itu adalah salawat ini. Boleh? Masya Allah. Untung kita ni, untung tuan-tuan ni, untunglah sebab kita ajar macam mana salawat tu dan apa fadilatnya. Amalkanlah saja. Jadi buku ni balut elok-elok ni dengan plastik juga. Semua buku lah balik dengan plastik, balut dengan plastik supaya tidak lunyai. Sebab kalau kena apa ni, air ke peluh kan jadi lunyai. Macam ada suara tadi kat mana? Ya. Salawat ini datang daripada Allah dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kadang-kadang Allah ilhamkan kepada sahabat, kadang-kadang tabi'in. Kita sendiri, saya boleh buat salawat. Sebab kita disuruh memuji Nabi. Dan Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Kita kan disuruh mengikut orang-orang yang baik. Nabi baik tak? Allah tu terlebih lagi kan? Sebab itu tidak salah kalau kita pandai bahasa Arab dan kita buat salawat. Boleh. Kadang-kadang salawat itu datang ilham. Sebab itu salawat macam-macam. Ni Imam Syafi'i lah ni. Salawat ini bukan daripada Nabi. Jadi kalau kita kata tak betul, berani ke nak salahkan Imam Syafi'i? Jadi kerana itu salawat ini datang daripada Allah kepada Nabi. Kadang-kadang ilham kepada siapa tadi? Sahabat. Kadang-kadang kepada tabi'in, tabi'in, dan kepada ulama'-ulama'. Boleh. Apa pun boleh. Kalau tak pandai bahasa Melayu, mohon maaf, kalau tak pandai bahasa Arab, boleh tak guna bahasa Melayu? Boleh, tapi tak sedap lah. Kita pakai je lah apa yang dibuat oleh alim ulama'. Banyak sangatlah salawat ni. Baik, semua salawat boleh. Salawat yang terbaik, salawat datang daripada Nabi. Kalau orang tanya, salawat kan banyak. Salawat apa ketua pada seluruh salawat? Istighfar ada ketua tak? Ada, cuba baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana wa wa'adika mas a'udzu bika. Terus bunyi anta je belakang. Saya faham, semua hafal ni. Baca 2 waktu at least. Nabi sebut, hadis ni sahih dari Imam Al-Bukhari. Siapa baca waktu siang, siang tu termasuk 3 waktu, pagi atau tengah hari atau petang. Kan banyak pagi, banyak siang tu. Tapi kalau boleh, biarlah seawal siang. Awal siang tu apa? Baca. Dan dia baca dengan yakin. Lalu dia meninggal sebelum malam, dia ahli syurga. Sebelum maghrib dia meninggal, ahli syurga tu. Siapa baca waktu malam dengan yakin dan meninggal sebelum siang, dia ahli syurga.
Apa yang boleh kita faham? Baca paling kurang dua kali pada dua waktu. Satu waktu bukan pagi, siang. Kita jadikan pagi itu. Yang kedua waktu bila waktu malam paling awal. Maghrib, baca maghrib. Jangan baca tengah malam ataupun baca nak tidur boleh. Tapi alangkah elok, takut nanti sebelum tidur dah Allah uji, sakitlah, pengsanlah, migraine lah, kan tak boleh nak buat. Baca minimum sekali je. Maksudnya sekali siang, sekali malam, lagi bagus. Itu maksudnya lagi bagus saja. Itu maksudnya minimum. Janganlah tinggal. Siapa yang tahu hadis ni lagi semangat dia baca. Malah bukan 2 kali je, setiap kali lepas solat dia baca. Tak pun ketika jam, traffic jam, semua kita dah baca. Apa salahnya? Boleh ya? Ini yakin. Tapi baca dengan yakin. Baca dengan yakin maksudnya kita baca dan memahami maknanya. Untuk orang yang tak mahir bahasa Arab, kena tengok juga translation. Sebab itu kena beli juga buku ni, sebab dia ada terjemahan. Tak semestinya buku ni, buku lain pun. Saya ingat kita berhenti kat sini dulu. Baik, sempena Maulid saya nak promote satu buku ya. Buku ni ada jual di luar, sangat bagus tuan-tuan nak beli. Murah pun murah, 20. Bukan sebab orang ni yang menulis, bukan saya yang menulis, bukan. Sebab untuk kita cinta Nabi, kita kena tahulah apa akhlak Nabi. Dalam ni ada 46 akhlak Nabi, termasuk akhlak Nabi dengan isteri. Sangat sesuai lah di bulan Maulid ni, ataupun yang ni dibaca dekat Makkah, Madinah, especially dekat Madinah. Siapa yang ustaz-ustaz bawa umrah, cantik sangat. Saya memang buat buku ni khas untuk supaya kita kenal Nabi. Dan buku ni bukan relevan waktu Maulid je. Saya baca sedikit, 2 minit. Kasih sayang ni akhlak Nabi. Kasih sayang, rahmat, memuji dan memberitahu yang sesuatu yang menggembirakan, lemah lembut, maafkan kesalahan orang, adil, bijaksana, akhlak dengan orang kafir, suka berbincang, tegas dalam hukum syarak, teliti, tidak malu dalam kebenaran, mengambil berat keutuhan kekeluargaan, suka bersedekah. Nabi sangat dermawan, memuliakan orang lain dan lain-lain. Banyak lagi kat sini. Ada jual di luar tu, bolehlah untuk kita, untuk diri kita, anak-anak, dan untuk orang lain juga. Kalau nak bagi kepada ustaz-ustazah lagi bagus, dia baca. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ahli pengajian saya dekat Masjid Al-Falah, Masjid Negeri. Sejak minggu lepas beliau dalam ICU. Darahnya ada kuman, demikian paru-parunya, dan ada satu lagi saya tak sebutlah, agak ni juga. Jadi minggu lepas beliau ICU, saya message anak beliau malam tadi pun masih ICU lagi. Yang baik, kuat, menderma, sangat kuat. Saya menjadi saksi. Beliau ini sangat kuat menderma. Ketika saya bujang dulu, hairan saya. Beliau ni, jangan ceritalah, tapi nak sebut rajin menderma. Sekarang Allah uji beliau. Saya tak tahu sedar tak sedar. Nama beliau, tak payah sebut nama lah. Kita baca doa, baca Fatihah sekali untuk beliau. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tolong niatnya, ya Allah sembuhkan orang yang Ustaz Muhadi sebutkan tadi. Bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca khusus untuk beliau ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.